गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अज असी पढ़ांगे 9th क्लास का जोड़ा साउंड चैप्टर अपना चल रहा है क्लास 9th चैप्टर 12 साउंड। सो इहदा असी अज असी नैक्सट पार्ट करांगे रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। सो रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड सेम ही होंदा जिवें अपने को रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट होंदा। सो रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट दे विच की होंदा कि एंगल ऑफ इंसीडेंट एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन असी 8th क्लास दे विच पढ़ते रहे हैं कि अपने को कोई सरफेस हैगा, ठीक है, तो ये असी जे नॉर्मल ड्रा करते हैं, नॉर्मल मीनस सरफेस तो असी 90 डिग्री एंगल ते कोई लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इंसीडेंट रे जिहड़ी हुंदी आ ते रिफ्लैक्टेड रे जिहड़ी हुंदी आ, इन्हां दा जिहड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन जिहड़ा वो सेम हुंदा हमेशा। सो ये लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन दे विच असीं पढ़ते रहे हैं लाइट दे विच। तो उवें ही सेम ही जिहड़ा लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन इत्थे साउंड दे विच आ। तो असीं की हुंदा कि आम तौर ते की हुंदा कि जदों असीं आवाज़ उच्चा बोलते हैं तो सानू अपनी आवाज़ टकरा के सुनती है। सो कई बारी आप पिंडां दे विच देखते हैं कि गुरुद्वारा साहब कोई अनाउंसमेंट हो रही है तो अगे किसी का घर हैगा तो वो स्पीकर की आवाज़ टकरा के वापस सानू सुनाई दिंदी हुंदी है, कई बारी 2 बारी सुनाई दिंदी सानू आवाज़। तो ऑडियो टकराउणा की है बेसिकली रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। तो अपने को बुक दे विच एक्टिविटी दिती हुई है, एक्टिविटी नंबर 12.5 हैगा कि एक अपने को एक्टिविटी भी कर सकते हैं आप पाइप लैके 2, ठीक है, 2 पाइप लैके एक पाइप इस तरीके नाल रख देना तो दूसरा पाइप दूसरी साइड इनू फिक्स कर देना। एक पाइप नू आपां इधरले पासे, ठीक है, दूसरे पाइप नू आपां एडजस्टेबल रखना तो इत्थे आपां कोई वाल लै लैनी है, वाल दे उपर कंध दे उपर एक पाइप रखता आपां इस तरीके नाल, ठीक है। तो जदों असीं उहदे विच कोई इधरों साउंड प्ले करांगे, ठीक है, स्पीकर लगावांगे छोटा कोई थोड़ी जी आवाज़ होवे कि बस सिर्फ पाइप दे विच दी जावे तो अगे वाल होऊगी, उहदे नाल टकरा के आवाज़ ना वापस आऊगी। तो इस एक्सपैरीमेंट दे विच असीं ये स्टडी भी करते हुंदे आ कि जिहड़ा पाइप हैगा वो जिथे ज़्यादा सानू एडजस्टमेंट करके देखांगे, जिस एंगल ते ज़्यादा आवाज़ आऊगी वो एंगल इंसीडेंट एंगल के बराबर ही होगा। सो एक्टिविटीज़ ये आप लैब दे विच करते हुंदे आ। सो मेन गल की है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन सानू पता 8वीं क्लास असीं पढ़ते रहे हैं। सो साउंड आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन एज लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। सो ये फिर अपना जिहड़ा मेन काम हुण जिहड़ा हैगा समझना की है कि लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन दे एप्लीकेशनस की हैगियां। सो इको जिहड़ी हैगी है वो प्रोड्यूस हुंदी है, इको। सो रेपिटेशन ऑफ साउंड, व्हाट इज इको एक्चुअली? व्हेन साउंड wave reflected back by striking to wall or other obstacle, so the sound we listen after reflection of sound, when we see the reflection of sound in real life, जदों असीं की है कि जदों कोई साउंड जिहड़ा हैगा वो रिफ्लैक्ट करके किसी नाल वज के वापस सानू सुनाई दिंदा तां उहनूं असीं इको कहने हैं, ठीक है। जिवें असीं कमरे दे विच ही देख लो कि जदों असीं कमरे दे विच पर्दे वगैरह ला दईए सारे, ठीक है, कमरे चों समान कढ़ दईए, तुसीं घरे सफाई करदे समय वेख्या हुंदा कि जदों ये सारा समान कमरे चों कढ़ दिंदे आ तो कोई भी अबजॉर्बेंट जिहड़ा वो रूम दे विच ना होवे, तुसीं बोलोगे तो तुहानूं आवाज़ जिहड़ी आपदी वापस सुनाई देऊगी। तो एक बारी आवाज़ आपां नूं आपदी वापस सुनाई दिंदी आ। जिवें इत्थे भी कमरे दे विच भी असीं हैलो
ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਕੋ। ਸੋ ਦ ਵੈਨ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਬੈਕ ਬਾय ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਟੂ ਵਾਲਸ ਔਰ ਅਦਰ ਆਬਸਟੈਕਲ ਕਾਲਡ ਇਕੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇਕੋ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਕੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਗੈਪ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਈ ਦਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਕੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕਿ ਜੇ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 344 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹ 344 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਟਾ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। VT, V ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 344 ਤੇ ਗੁਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ 0.1। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 10। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 334.4 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ 34.4 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ 34.4 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਸੋ 1 ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਹਾਫ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 17.2 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦਾ ਇਕੋ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੀਵਰਬਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਰੀਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਰੀਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਊਗੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਵਾਇਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਵਾਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੀਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਰੀਵਰਬਰੇਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੈਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਡਬੋਰਡ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੀਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੰਚਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਬੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਐ ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਰਪ ਦਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਿਲਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਮੈਗਾਫੋਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਆ। ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਛਾਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਰੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਸਰਟ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰਵਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਕੰਸਰਟ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੰਸਰਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕਰਵੇਚਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਕਰਵੇਚਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਮਿਡ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਡ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰਵਡ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਫਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਰਵਡ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਵਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਡ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ
कितनी हुंदी है। सो ये डिफरेंट एनीमल्स दी डिफरेंट रेंज एबिलिटी हुंदी है। सो जिहड़ी फ्रीकुएंसी हुंदी आ अपने कोले साउंड दी वो की हुंदी है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। तो जे कोई आवाज़ जिहड़ा हैगा वो प्रोड्यूस कर रहा उसकी फ्रीकुएंसी जिहड़ी आ 20 हर्ट्ज़ तो घट है, मतलब 20 वाइब्रेशन जिहड़ियां हैगियां 20 वाइब्रेशनस पर सैकेंड आ जां उदों घट आ तो वह सानू ऑਡੀबल नहीं होगी। तो जिहड़ी हैगी 20,000 हर्ट्ज़ 20,000 हर्ट्ज़ तो ज़्यादा वाइब्रेशनस हैगियां पर सैकेंड दे विच, दैट मीन 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीकुएंसी जिहड़ी हैगी आ उस तो ज़्यादा की फ्रीकुएंसी कोई प्रोड्यूस कर रहा तो वह सानू सुनाई नहीं देगी। सो साडे कन्नां दी एक एबिलिटी हुंदी है, एक लिमिट हुंदी है, उस तो ज़्यादा असीं सुन नहीं सकते। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਨੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਝੂਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈਗਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੱਖੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਭੀਂ ਭੀਂ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭੀਂ ਭੀਂ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਂਡੂਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਂ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਖੰਭ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। दैट मीन ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 20 hertz is called infrasound, ठीक है। सो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ infrasound ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਲਟਰਾ साउंड, ठीक है। सो ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज जैनू कह दें आप 20 किलो हर्ट्ज, तो किलो मतलब 1000 3 जीरो, तो उन्होंने असी अल्ट्रा साउंड कहने। तो इस तो ज़्यादा जी फ्रीकुएंसी होंगी है। तो जड़ियाँ डॉल्फिन्स होंदियाँ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਰਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਰੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੂਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੌਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੌਗ ਵਿਸਲਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ। So application of ultrasound.
ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਸਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ, ਕਾਫੀ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਸਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਛੋਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈਗੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨੂੰ। ਔਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਰ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਸ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੀਵਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸੋਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਊਂਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ। ਸੋ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਨਾਰ। ਤੋ ਉਹ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ
कि ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਲੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਈਸਬਰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੱਲੇ ਪਥਰੀਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਸਬਰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨਾਰ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਸੁਨਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ वन साइड का डिस्टेंस जोड़ा है वेलोसिटी साउंड की सानू पता होंगे पानी च कितनी है समुद्री पानी च किन्ने टाइम के बाद वो रिफ्लैक्ट होकर वापस आ गई है रे ऑफ साउंड जी हैगी है वेव ऑफ साउंड तो उन्होंने असी 2 नाल डिवाइड करके असी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि जी ऑब्सटैकल हैगी है वो कितनी दूर हैगी है अपनी शिप तो उस तरीके नाल असी बच सकते हैं जहाज़ नूं बचा सकते हैं साउंड नैविगेशन एंड रेंजिंग तो उस तो बाद ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਪ sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds if the speed of sound through seawater is 1531 meter per second. What is the distance of seabed from the ship? So ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 3.42 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 1531 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੇ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਆ ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ 1531 ठीक है गुणा 3.42 बटा 2 सो सॉल्व करके साढ़े को आ जाना डिस्टेंस जोड़ा है 2618 मीटर सो 2618 मीटर जिन्हों असी कह सकते हैं 2.6 किलोमीटर सो 2.5 किलोमीटर जोड़ा है वो सी बैड का डिस्टेंस है सो सिंपल डिस्टेंस का फार्मूला लाने सिंपल रिफ्लैक्शन हो रही है सो बट जो एप्लीकेशन हैगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हैगी सो इस तरीके दे नाल सोनार सिस्टम जोड़ा है वो यूज़ किया जाता है सो ओके तो नैक्सट अपने को एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड दी है बैट्स जड़ियाँ चाम चड़िक्कां हैगियां वो किस तरीके नाल अपना प्रे वो डिटैक्ट करदियाँ तो फड़दियाँ क्योंकि उन्होंने अखां नहीं होंदियां सो मोस्टली की है कि जेडे इस तरह के जानवर होंगे जो रात को शिकार करते हैं उन्हों की जी अखां की एबिलिटी इन्नी ज़्यादा होंदी भी नहीं क्यों क्योंकि रात को वैसे उन्होंने को बल्ब लगे होंगे जो देख लैणगे भी आ सामने शिकार पिया खा लो जाके सो उन्होंने कान ही तेज़ होंगे ज़्यादा सो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं अगे कोई मक्खी उड्डी जाती है कोई जानवर बैठा जां कोई कंध आ गई अगे टकरा गए या दरख्त आ गया अगे तो वो बड़ी फास्ट उन्होंने ना ये चीज़ की मतलब कि एक कह लो कि ये एक गुण जोड़ा स्पैशल होंगे क्वालिटी होंगी उन्होंने कि वो बड़ी जल्दी जजमेंट कर लेंदियां कि मेरी साउंड जी हैगी है मूँह थनी प्रोड्यूस की सीगी वो टकरा के वापस आ रही है तो इन्ने टाइम तो बाद वापस आई है उन्होंने जी नूमैरीकल की कैलकुलेशन है वो ब्रेन दे विच इनहेरेंट ही उन्होंने होंगी अंदर ही उन्होंने जोड़ा है इंस्टिंक्ट ही होंगे है बल्कि जनैटिकली वो इंप्रूवड होए होंगे इन्होंने चीज़ों च ठीक है जिमें असीं जजमेंट ला लेंगे ना अखां नाल देख के भी आ चीज़ इन्नी दूर होगी उवें ही वो सुन के साउंड नूं जजमेंट लगा लेंदे आ तां अपने प्रे नूं शिकार करन नूं ठीक है शिकार अपना वो ले लेंदे आ ते सो द ऑब्स्टैकल और प्रे इज
ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਬੈਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋਨਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੇਂਜ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਸਰਟ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੀਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਸਾਊਂਡਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਊਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ। ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਗਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਈਅਰ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਦਾ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਟੀਕਲ ਨਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਰਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਈਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਈਅਰਬਡਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਈਅਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟ, ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਅਰ ਡਰਮ ਹੈਗਾ। ਈਅਰ ਡਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਕਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲੈਸਟ ਬੋਨਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਡਲ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਰ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਆਊਟਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਈਅਰ ਡਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ 3 ਹੱਡੀਆਂ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਮਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਵਿਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੀਅਰਅਪ। ਸਟੀਅਰਅਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ 3 ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਿਲਦੀਆਂ। ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ,
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਊਂਡ। ਸੋ ਲਾਊਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਕਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਕੋਕਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਇਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਕਲੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਊਟਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਪਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਡਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈਮਰ, ਐਨਵਿਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪ। ਤਾਂ HAS ਹੈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, H ਤੇ ਹੈਮਰ, A ਤੇ ਐਨੂਅਲ, S ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪ, ਹੈਜ਼। ਤਾਂ ਹੈਮਰ, ਐਨੂਅਲ, ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਕਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਊਟਰ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਇਨਰ ਈਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਨ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।